ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। सीएम साहब इस स्थिति ਨੂੰ किस तरह ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो ये जरा कुछ होया है ये टोटली इलीगल कह लो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह लो। साडा जो पंजाब जेडे साडे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इट कॉल्स फॉर स्टेट्स दे कोड है एग्रीकल्चर का अधिकार, और एग्रीकल्चर इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट इहनूं कह लो। एंड जिस तरीके नाल इन्हां ने इत्थे बगैर पुछे धक्के नाल पास कर दिता, नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। पहली गल तो यह है तुसी कॉन्स्टिट्यूशन की उलंघना की है। दूसरी गल तुसी जिहड़ा साडा मंडी बोर्ड है, मंडी बोर्ड उड़ाता। हुण मंडी बोर्ड उड़ाता तुसी तो मेरे को पैसे किधर आउणगे जिहदे नाल मैं सड़कां बनावांगा या मंडियां ठीक करांगा या लिंक रोड अपने बनदे ने, सारे मंडी बोर्ड संभालदी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिहड़ा कुछ इन्हां ने कीता है, दिस इज टोटली टू हैल्प द कॉरपोरेट वर्ल्ड, और साडे किसानी इहदे विच फसणगे और मरनगे। दैट इज वाई मैनू अफसोस इको गल है कि यह है लड़ाई साडे किसानां दे भविख दी। ये लड़ाई अकाली दल वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप वर्सेस LIP नहीं है। ये क्यों इस गल नूं बना रहे हैं? इस वेले तो सारे नूं इकट्ठे होकर अपने किसानां दे नाल लगना चाहिए। और यही कारण सी कि मैं पहला जदों पहला तो मैं बुलाई सी किसान यूनियन की मीटिंग सारे यूनाइटेड से, फिर मैं ऑल पार्टी मीटिंग बनाई सी सारे यूनाइटेड से एक्सेप्ट अकाली दल। अकाली दल वाले उत्थे रौला रूला पा रहे थे और उहदे नाल सहमत नहीं से। फिर उस तो बाद ये पार्लीमेंट दे विच असीं असैंबली सैशन सद्या। असैंबली सैशन दे विच यूनैनिमिटी सी, सारे जिहड़े अपने पार्टियां सी एक पासे दी, उन्हां ने इन्हां दा इक्को ही रुख सी, इक्को पासे बोले सी। लेकिन अकाली दल वॉकआउट कर गया या आया नहीं सी, मैनूं हुण याद नहीं। ये क्या अकालियां दी खेड है सिर्फ इसलिए कि तुसी अपने एक मिनिस्टर रखना तुसी दिल्ली दे विच, या तुसी उन्हां दे नाल संबंध रखने ने ताकि अगली इलैक्शन दे विच तुहानूं कोई फैसला हो जाए? ये दसो मैनूं। मैनूं अकाली समझाउण हुण इत्थे रौला पाई जांदे ने कि असीं जी अगे लगे। तुसीं कित्थे लगे होगे? तुसीं तां अज ताईं कह रहे हो कि मिनिस्टर तां हटा लिया सी। मिनिस्टर हटाउण नाल की है? तुसीं तां हाले भी उन्हां दे साथी बैठे हो। टुडे अकाली दल और NDA गवर्नमेंट इक्को ही दरख्त दे रुख दी टाहनियां ने, और ये समझते हैं कि असीं पंजाब समझदा नहीं इस गल नूं। और उरे रौड़ा कोई चक्का जाम करांगे जी, फलाना जाम करांगे, की जाम करोगे तुसीं? आई थिंक टोटली तुसीं किसानां दा इत्थे ये स्टैंड लैके तुसीं किसानां नूं बिल्कुल ही खत्म कर दिता। ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ APMC ਐਕਟ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ तगड़ा करांगे, होर वधावांगे। ये सारा साडे मैनीफेस्टो दे विच अगर इहनूं पढ़न दा पढ़ सकदा है या इहदा कोई बंदा पढ़ सकदा है, जरा पढ़ के तां देखण। उही बाहर तुसीं इह जिहियां गल्लां करी जांदे हो, विच इज टोटली रॉन्ग। साडे 1917 दे मैनीफेस्टो बड़ी क्लीयरली लिखिआ है कि असीं मजबूत रखांगे, MSP रवेगी, और असीं अपने किसानां दी इस रखवाली करांगे, और जिहड़ा कुछ मजबूत करन दी लोड़ है वो असीं करांगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਘੁੰਮੋਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਸੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ? ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ अगर मैं ਅੱਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ कि मैं बनवावांगा जो कागज बनाना है, अंत में थोड़ी कैबिनेट में पास करना पैंदा है। जदों इन्हां ने ऑर्डीनेंस बनाए ने दिल्ली च, उदों कैबिनेट कोल गई होनी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोल गई होनी है, उदों क्यों नहीं इन्हां ने ऑब्जेक्ट कीता? हरसिमरत नूं ऑब्जेक्ट करना चाहता सी, अकाली दल नूं कहंदा सी अगर तुसीं ये ऑर्डीनेंस पास करोगे असीं वॉकआउट करांगे। उस तां तुसीं करदे है नहीं, और इत्थे आके रौला पाई जांदे हो। मैं बीते दिन कैप्टन साहब नरेंद्र तोमर होरां दे नाल यूनियन मिनिस्टर दे नाल इंटरव्यू कीता। उन्होंने ये गल कही, हालांकि एक मंत्री के वलों लोक सभा के अंदर ये गल कही गई कि जदों असी हाई पावर पार्टी मीटिंग बुलाई तो उहदे च असी कैप्टन साहब भी
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਤੋਮਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਦਾਬ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 2/3 ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਵਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਨਵਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਛ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 100% ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, LIP ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ? ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 84। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ MP ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਸ ਕਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਸ਼ਰਾਈਨਡ ਇਨ ਐਂਟਰੀ 14 ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਇਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਇਟ ਆਊਟ। ਔਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ 33 ਆਫ ਦ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਨਲੀ ਫॉर ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨ ਫੂਡ ਸਟਫਸ। ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਫੂਡ ਸਟਫਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ? ਔਰ ਰਹੂਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਟੂ ਦੀ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਖੋ 75% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, 7 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਘੱਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਏਕੜ। 2-2.5 ਏਕੜ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਚੱਕਦੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ FCI ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਔਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ। ਇਹ 3। ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਣਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੱਕੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1200 ਕੁਛ ਸੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਹੈ। 600-500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। 600 ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੈਂ कैसे ਖਵਾਉਂਗਾ? ਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਤੋਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਮਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਮਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਤੋਮਰ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਜਵਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਡੂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ 85 'ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ 2 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਆਸਕ ਐਨੀਬੋਡੀ? ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਣ FCI ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਅਡਾਨੀ ਖਰੀਦਣ, ਮਿਸਟਰ ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਣ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕੁਛ? ਇਹ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ FCI ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ MSP ਬੜੀ ਰੱਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈਏ।
ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। मैं ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ कैसे हो सकती है? एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर सारा वास्ते ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਚੱਕ ਲਈ, ਝੋਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਅਗਲਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਕਰੋਸੈਂਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਪੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 4000 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੜਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2% ਜਾਂ ਕੁਝ 4000 ਕਰੋੜ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਪੈਸਾ? ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ there will be no ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ? ਉਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਸੇ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਬਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੈਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਹਿਸ ਐਡਵਾਈਸ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੈਸੇ 144 ਲਾਦਾ?
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 144 ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਐਵਰੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 144 ਲਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਗੈਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 144 ਲਾਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਏ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਲੁਕਡ ਇਨਟੂ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਐਟ ਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਦੇयर ਨਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਡਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਣੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਘ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਗੀ, 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਫॉर ਕੋਵਿਡ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 4th and 7th ਡੇ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ 100% ਨੀਅਰਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ 1 ਹੈ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਜ਼ 2 ਔਰ ਫੇਜ਼ 3 ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਜ 1, ਸਟੇਜ 2, ਸਟੇਜ 3 ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਰਟਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਾਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੈਥਸ ਦਾ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 24-25% ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਅੱਜ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਆਫ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ 75% ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਥੁੱਕੋ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਨ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ।
60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 50-100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਰੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆંકੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 4 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, 30 MLAs ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 1250 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 1400 ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, MLAs ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 1250 ਵਿੱਚੋਂ 32 ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 8 ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ 1250 ਔਰ 32 ਔਰ 8, 1400 ਤੇ 8। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 90% ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਚਾਂਸਿਸ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਏਸਿਮਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਅਦਰ ਥਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 18 ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮੋਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਕੇ ਕੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ 3 ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਛ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇयर हैज टू बी ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਵਿਆਹ 'ਚ 100 ਬੰਦੇ, ਕੌਣ ਵਿਆਹ 'ਚ 100 ਬੰਦੇ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਔਰ 50 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਟੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੀ ਕਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, which is 1498 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 66 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਟੋਟਲ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਵਧਣਗੇ ਤਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 30,000, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੂਨ 'ਚ ਸਾਡੇ 200 ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 30,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਵਿਦਿਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 15-20 ਡੇਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ 40,000 ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਐਫਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵਧਣਗੇ, ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਦਬ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਬੋਥਰਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕੋਵਿਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮਿਡਲ ਟੂ ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 1,10,000 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਹਿਤਾ, ਟਿਮਕਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ, ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪੀਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 1918-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਆਈ ਸੀ ਉਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਉਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਲੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਗ ਜੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਜੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੈਂਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ UK 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਾਈਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ UK ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਖੋਲਦੇ, ਜਿਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਤੇ ਔਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਮ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 0 ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ WHO ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, UK ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ WHO ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਰੋਇੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ 35% ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 50% ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ WTO ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟਲ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬੜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਮਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ hundreds of billions of dollars ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। there's no ਇਹਦੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਫਰਟ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਲੈਟ ਅਸ ਗੈਟ ਮੂਵਿੰਗ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਦੇਅਰ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ 84 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾੜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ। ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਉਥੋਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕੌਣ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ NDA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ, ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BJP NDA ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਜੌਬ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦੇयर ਫॉर दैट पर्सन ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ देयर इज अ लॉ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ। ਅਗਰ ਲਾਅ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ